Okay. አሁንም የ2011 16ኛ ጥያቄ እናገኘዋለን እዚህ ጋር ጥያቄው A simple pendulum is released from point A and it oscillates back and forth about points A, B, C and D, says as shown here. Which one is not correct about the energy transformation of the pendulum motion if we ignoring the resistance? It says, see that under the transformation and the conservation of energy, we learn that energy can transform it from one form of energy to another form of energy. And that transformation of energy transforms from one form to another form of energy, and finally the total energy in the motion is conserved, or the total energy is conserved, means that energy doesn't create it, energy doesn't destroy it, under conservation of energy. Conservation of energies. See that when the pendulum oscillates starting from point A, it oscillates. There is a transformation of energy from one form to another form. Assume that at point A, ኦብጀክቷን ካለቀቅናት መጀመሪያ እኛ ፖይንት ኤ ላይ ሆነን ኦብጀክቷን ስንገፋት ነገር ግን እንቅስቃሴ ከመጀመሪያዋ በፊት የሚኖራት የኢነርጂ አይነትና እንቅስቃሴ ላይ ስትሆን የሚኖራት የኢነርጂ አይነት የተለያየ ነው። ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ ስትመጣ ከቢ ወደ ሲ ስትሄድ ተመልሳ ወደ ዲ ወደ ቢ ወደ ኤ ስትመጣ የተለያየ የኢነርጂ ፎርም ነው የሚኖራት። ይህንን ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛ የትኛውን ፖይንት ላይ ብትሆን ፖይንት ኤ ላይም ሆና ፖይንት ቢ ላይም ሆና ሲ ላይም ዲ ላይም ሆና ጠቅላላው የዚህ እንቅስቃሴ መካኒካል ኤነርጂ የትኛውን ፖይንት ላይ ተመሳሳይ ነው። ፎርሙ ኤ ላይ ያለው የኢነርጂ ፎርም እና ቢ ላይ ያለው የኢነርጂ ፎርሙ ሊለያይ ይችላል እንጂ መጠኑ ጠቅላላው እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ያለው የቶታል መካኒካል ኤነርጂው ተመሳሳይ የሆነ ኢነርጂ ነው የሚኖረን። እሱን ደግሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ያ ማለት ዘ መካኒካል ኢነርጂ ዛት ሚንስ ዘ ቶታል መካኒካል ኢነርጂ ኢዝ conserved according to the law of conservation of energy. Under transformation, if we take that at point A ላይ ሆነን ኦብጀክቷ እንቅስቃሴ ሳትጀምር በፊት ነገር ግን ለእንቅስቃሴው ሬዲ ሆና የሚኖራት የኢነርጂ አይነት ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ኤ ላይ ሆነን ለምሳሌ የጅዋጅዌ እንቅስቃሴ ብትወስዱ የቫይብሬተሪ ሞሽን ታይፕ ነው ወይ ደግሞ የቫይብሬተሪ ሞሽን አይነት ነው። ፖይንት ኤ ላይ ሆነን ኦብጀክቷን ልክ ለመግፋት ነገር ግን እንቅስቃሴዋን ሳትጀምር በፊት ያላት የኢነርጂ አይነት እረፍት ላይ ሆና ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ከተለቀቀችና በራሷ ውስጥ ላይ ስትሆን ደርሳ የምትመለስበት ቦታ አለ። በዛው በእንቅስቃሴዋ ደግሞ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ እዚህም ስትሆን የሚኖራት የኢነርጂ አይነት ደግሞ ሌላ የኢነርጂ አይነት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ በመሆኗ ምክንያት እንቅስቃሴ ስላልተጀመረ እረፍት ላይ በመሆኗ ምክንያት የሚኖራት የኢነርጂ አይነት ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። አሁን ካይኔቲክ ኢነርጂ ኤ ላይ ሆነን ካይኔቲክ ኢነርጂዋ ዜሮ ነው። እንቅስቃሴ ስለሌለ እንቅስቃሴ የሌለው ኦብጀክት ደግሞ ፍጥነቱ ወይ ደግሞ ስፒድ ዜሮ ስለሚሆን ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ዜሮ። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ፖይንት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ because the object is at rest, and the potential energy at point A is, we know that the potential energies, it depends on the mass of the object, the gravity from the gravity of Earth's surface and the height above the Earth's surfaces, and the total mechanical energy at point A. Total mechanical energy at point A is given by total mechanical energy means that the total energy at that point regarding to its kinetic energy and the potential energies. If we take the mechanical energy at point A, it is the summation of potential energy at point A plus the kinetic energy at point A.
but we have a zero potential in a zero kinetic energy at point A due to the objectives. Since the object is on rest, this is zero. እንቅስቃሴ ስለሌለ ኤ ላይ የእንቅስቃሴ ኢነርጂ ወይ ደግሞ ካይኔቲክ ኢነርጂ ዜሮ ነው። በዚህ ቦታ ላይ በመሆኑ ምክንያት ደግሞ የሚኖራት የኢነርጂ አይነት ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ኤ ላይ ጠቅላላው የዚህ እንቅስቃሴ ኃይል ወይ መካኒካል ኢነርጂ የምንለው ከፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር እኩል ነው። መካኒካል ኢነርጂ at point A is equal to the potential energy at point A. If we take point B, the pendulum oscillates. That means oscillating from point A to B, then oscillating from B to C, and return back from C to point B and also point A. Since it is a vibratory motion, it is a repeated motion, it oscillates by itself. Now, when object reaches or when a pendulum reaches at point B, take a point B. Point B means that B ላይ ሲደርስ ደግሞ ኦብጀክቷ አሁን ከበፊቱ ኤ ላይ ስትሆንና ቢ ላይ ስትሆን ኤ ላይ እረፍት ላይ ነበረች። ቢ ላይ ስትደርስ ግን ወይ ደግሞ ፖይንት ቢ ላይ ስትሆን እንቅስቃሴ ላይ ነች። ስለዚህ ፖይንት ቢ ላይ መተን at point B take that the kinetic energy of a body is depend on the speed of the moving objects. Since at point B the object is in a motion, you take that the kinetic energy of the object at point B is given by the half times mass of the body times it is speed scale. And the potential energy at B ላይ ስትሆን ደግሞ አሁን እንቅስቃሴ ላይ ስለሆነች ፖቴንሻል ኤነርጂ የምንለው የኢነርጂ አይነት ሆኖ ወይ የሜካኒካል ኢነርጂ ታይፕ ሆኖ ኦብጀክቶቹ በቦታቸው ምክንያት ሲሆኑ የሚኖራቸው የኃይል አይነት ነው። ነገር ግን ቢ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ኤርዝ ሰርፌስ አለን። ኦብጀክቷ ከኤርዝ ሰርፌስ ጋር ምንም የከፍታ ወይ ደግሞ ዲስታንስ የላትም። ፖቴንሻል ኤነርጂ ከመሬት ከፍታ ላይ ሆና በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ከመሬት ከፍታ ላይ ሆና የሚኖራት የኢነርጂ አይነት ነው። Potential energy at point B is given by mass times the gravity of the Earth's surface times its height. Since the objects have no height at point B, ማለት B ላይ ስንሆን ከኤርዝ ሰርፌስ ጋር ምንም ከፍታ ላይ ስላልሆነች height ወይ ደግሞ ከፍታ ዜሮ ይሆንና potential energy at B becomes zero. And the total mechanical energy at point B is the summation of two energies. Finally, potential energy zero ስለሆነ ስንደምራቸው ራሱን ካይኔቲክ ኢነርጂ ብቻ እናገኘዋለን። ቢ ላይ ደግሞ ጠቅላላ ኢነርጂያችን ካይኔቲክ ኢነርጂ ሆኖ እናገኘዋለን። ኤ ምንድነው የሚያሳየን? ኤ ላይ ስንሆን ካይኔቲክ ኢነርጂ ዜሮ ሆነ ፖቴንሻል ኢነርጂ አለን። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ ካይኔቲክ ኢነርጂ አለንና ፖቴንሻል ኢነርጂ ዜሮ ሆኗል። ጠቅላላው ኢነርጂ ግን ኤ ላይ ከፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር እኩል ነው። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ ከካይኔቲክ ኢነርጂ ጋር እኩል ሆኖ እናገኘዋለን። ምንድነው የሚያሳየን? በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ወይ ደግሞ የትኛውም ፖይንት ላይ ያለነው የሜካኒካል ኢነርጂ መጠን ተመሳሳይ ነው። በሎ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ያልነው እዚህ ጋር ኢነርጂ አይጠፋም ወይ ደግሞ አዲስ ኢነርጂ አይፈጠርም ብለን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ስር የምናገኘው ነው። ፎርሙ ግን ኤ ላይ ሲሆን ያጠቅላላ ሜካኒካል ኢነርጂ በፖቴንሻል ኢነርጂ ፎርም ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜካኒካል ኢነርጂ ኤ ላይ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሆኖ አገኘን። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ ጠቅላላው ሜካኒካል ኢነርጂ ካይኔቲክ ኢነርጂ ሆኖ አገኘን። መጠኑ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ጁል ኢነርጂ ካለን ሜካኒካል ኢነርጂ ጠቅላላው 5 ኢነርጂ ጁል ከሆነ መጠኑ 5 ጁል ሆኖ ቢ ላይም መጠኑ 5 ጁል ነው መሆን ያለበት። ሲ ላይም 5 ጁል፣ ዲ ላይም የትኛውም ፖይንት ላይ እዚህም ብንሆን መጠኑ 5 ጁል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አዲስ ኢነርጂ አይፈጠርም፣ ያለው ኢነርጂም አይጠፋም፣ ፎርሙ ብቻ ይቀይራል ብለናል። ስለዚህ ኤ ላይ ሆኖ 5 ጁል ኢነርጂ ካለን ፎርሙ በፖቴንሻል ኢነርጂ ነው ያገኘነው። በዚህ እንቅስቃሴ መሰረት ፖቴንሻል ኢነርጂው መጠኑ ተመሳሳይ ሆኖ ፎርሙ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሆኖ አገኘን እዚህ ጋር። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ አሁንም ተመሳሳይ መጠን ኖሮት ነገር ግን ፎርሙ በካይኔቲክ ኢነርጂ ነው የምናገኘው። ፎርሙን ይቀይራል፣ ነገር ግን አዲስ ኢነርጂ አይፈጠርም፣ ያለው ኢነርጂም አይጠፋም ብለን ትራንስፎርሜሽን ስር ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ኢነርጂ መቀየሩ፣ ኮንዘርቬሽን ስሩ ደግሞ ኢነርጂ በፍጹም አይፈጠርም፣ ያለው ኢነርጂም ደግሞ ፎርሙን ይቀይራል እንጂ በፍጹም
አይጠፋም ብለን በህግ ወይ በኮንሰርቬሽን ኦፍ ሎ ኦፍ ኢነርጂ ያስቀመጥነውን ህግ ስር ያየነው ይሆናል። ሲ ላይም ስንመጣ ሲ እና ኤ ተመሳሳይ ፖይንት ስለሆነ ሲ ላይም ኤ ላይ ያለነው የኢነርጂ አይነቶች እናገኘዋለን። ሲ ላይ ስትመጡ ኦብጀክቷ ደርሳ የምትመለስበት ቦታ ላይ የዥዋዥዌ እንቅስቃሴ ለምሳሌ ኦስሌት ሆና እዛ ደርሳ የምትመለስበት ቦታ ላይ ሳይንቲፊካሊ ለኢንስታንት ታይም አርፋ ነው የምትመለሰው። ስለዚህ ሲ ላይ ስንመጣ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይኖረናል ኤምጂኤች። ካይኔቲክ ኢነርጂ ግን የለንም። ካይኔቲክ ኢነርጂ የለንም። ፎር ኤ ታይም ቢንግ ወደ እረፍት ስለምትመለስ ዜሮ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው ያለ ነው። ዲ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲ ላይ ስንሆን ደግሞ ዲ እና መስል ፖይንቶች ላይ እዚህ ለምሳሌ ኢን ብንለው እነዚህ አይነት ፖይንቶች ላይ ሁለቱ ሳይንሶች ይኖሩናል። ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊኖራት ይችላል። እዚህ ጋር ካቆምናት ከቆመች እዚህ ጋር ወደ እረፍት ከተመለሰች ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊኖራት ይችላል። እንቅስቃሴ ላይ ስትሆን ደግሞ ካይኔቲክ ኢነርጂ ወይ የእንቅስቃሴ ኢነርጂ ሊኖራት ይችላል። በጠቅላላ ዲ ላይ አት ዲ ሲ እና ኤ ተመሳሳይ ስለሆኑ ዲ ላይ ሁለቱንም ወስደን ፖቴንሻል ኢነርጂ በፎርሙላው ማስ ታይምስ ዘ ግራቪቲ ታይምስ ዘ ሄት ኤንድ ካይኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ kinetic energy is equals to half times mass times speed square። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምናስቀምጠው ዲ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ፖቴንሻል ኢነርጂ ፎርሙላውን ስናየው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ነው ብለናል። ኦብጀክቱ ከእረፍት ተነስቶ ወደ እንቅስቃሴ ስለገባ ወይ ሼፑ ወይ ቅርጹ ነው የሚቀየረው እንጂ ማስ ኮንስታንት ነው። ማስ አይቀየርም። የመሬት ስበት አለ። የመሬት ስበት የትም ተመሳሳይ ነው። ይሄ ነው ወይ የሚቀንስ ወይ ደግሞ የሚጨምር። ስለዚህ ዲ እና ሲን ብናይ ለምሳሌ ዲ ከመሬት ከሲ አንሶ ወይ ደግሞ ከፍታው የዲ ከሲ ያንሳል። ስለዚህ ዲ ላይ ያለነው ፖቴንሻል ኢነርጂ ከዚህ ያነሰ ይሆናል። ማስና ግራቪቲ ስለማይቀያየሩ ሄት ሲ ላይ ያለው ሄት ከዲ ስለሚበልጥ ሄት ከጨመረ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይጨምራል። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ፖቴንሻል ኢነርጂ መጠኑ ትንሽ ወይ ደግሞ ከሲ ያነሰ ይሆን እንጂ ሚኒመም ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው የሚኖረው ከሲ ጋር ኮምፔር ወይ ከኤ ጋር ኮምፔር ስናደርገው። ካይኔቲክ ኢነርጂም እንደዛው ኦብጀክቷ በፍጥነት የምትጓዝ ወይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት የሚኖራት እንቅስቃሴ ላይ ስትሆን ፍጥነት ስላላት እዚህ ጋር ብንመጣ ለምሳሌ ከዚህ ተነስታ ወደዚህ ስትመጣና ደርሳ ስትመለስ ፖይንት ቢ ላይ ፍጥነቱን ስንፈልግ ግራቪቲ ታይምስ ታይም እናገኘዋለን። ግራቪቲ ደግሞ እዚህ ጋር የትም ተመሳሳይ ነው። ግራቪቲ ታይም በጨመረ ቁጥር ፍጥነቷ እየጨመረ ይሄዳል። ቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ካይኔቲክ ኢነርጂ ወይ ደግሞ የእንቅስቃሴ ኃይል ይኖራታል። ከቢ ውጪ እዚህ ጋር ስትሆን ደርሳ ስትመለስ ይሄንን ቦታ ላይ ዝቅተኛ የሆነ ከቢ ጋር ኮምፔር ስናደርገው መጠኑ በጣም ትንሽ የሆነ ካይኔቲክ ኢነርጂ እናገኘዋለን። እያለች ሲ ጋር ስትደርስ ፍጥነቷን ጨርሳ ፍጥነቷ ዜሮ ሲሆን ካይኔቲክ ኢነርጂዋ ዜሮ ይሆንና የነበረው የካይኔቲክ ኢነርጂ ፎርሙን ወደ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይቀይራል። እነዚህን ኮንሰፕቶች ወይ ደግሞ እነዚህን ሳይንሶች ይዘን ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ጥያቄው በዚህ መሰረት የኢነርጂ ኮንሰርቬሽን እያየን ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው የሚለን። ኤን እንወስድ። ኤን ባይ ኢግኖሪንግ ኤር ሬዚስታንስ አየር ግፊት ከሌለ all it is potential energy at point A is transformed into kinetic energy at point B። ምን ማለቱ ነው? ኤ ላይ ስንመጣ ፖይንት ኤ ላይ ካይኔቲክ ኢነርጂ የላትም፣ እረፍት ላይ ነበረች። ያላት ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ቢ ላይ ስንሄድ ፖቴንሻል ኢነርጂ የላትም፣ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው ያላት። ጠቅላላው ኢነርጂ አሁን ምን ሆነ? ኤ ላይ ከነበረው ፎርሙን በፖቴንሻል ኢነርጂ ፎርም የነበረውን ኢነርጂ ቢ ላይ ስንመጣ ማግኔቲዩዱ ተመሳሳይ ነው። ኢነርጂ ስለማይጠፋ ወይ ደግሞ ኢነርጂ ስለማይፈጠር መጠኑ ተመሳሳይ ሆኖ ጠቅላላው ኢነርጂ ፎርሙ ኤ ላይ የነበረው ጠቅላላ ፖቴንሻል ኢነርጂ ልክ ቢ ላይ ስንመጣ ወደ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው የተቀየረው። ሙሉ በሙሉ በፖቴንሻል የነበረው ፎርም ወደ ካይኔቲክ ኢነርጂ ተቀይሯል። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ስቴትመንት ኮሬክት ነው ወይ ደግሞ ትክክል ነው ማለት ነው። ወደ ቢ እንምጣ። ቢ ላይ ኮንሲደሪንግ ኤን ሬዚስታንስ
by considering a resistance, finally pendulum came to rest at point B. It says that take point B እዚህ ጋር ስንመጣ ኦብጀክቷ ፍጥነት አላት ግራቪቲ ታይምስ ታይም ወደ እረፍት ነው የምትመለሰው ይለናል። ወደ እረፍት ፖይንት ቢ ላይ ኦብጀክቷ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስለሚኖራት ወደ እረፍት ሳይሆን ከፍተኛውን እንቅስቃሴ የምታደርገው ቢ ላይ ነው። ከፍተኛውን እንቅስቃሴ የምታደርገው ቢ ላይ ነው። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው ስቴትመንት ትክክል አይደለም ወይ ደግሞ ሮንግ ነው ማለት ነው። ወደ ሲ እንምጣ። considering point A and C having equal height from the surfaces see that point A point C ሁለቱም ላይ ፖቴንሻል ኢነርጂ አለን። ካይኔቲክ ኢነርጂያችን ዜሮ ነው። ከዚህ ተነስታ ደርሳ የምትመለስበት ቦታ ላይ ከመሬት ያላቸው ከፍታ እኩል የሚሆነው ፖቴንሻል ኢነርጂያቸው እኩል ሲሆን ነው። ለምን ኤ ላይ ያለው ፖቴንሻል ኢነርጂ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ሲሆን ሲ ላይ ያለው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ነው። ፖቴንሻል ኢነርጂ እኩል የሚሆነው ማስ አይቀያየርም። የመሬት ስበትም እንደዛው ተመሳሳይ ነው። የኤ ፖይንት ከመሬት እና የቢ ፖይንት ከመሬት ተመሳሳይ ሄት ላይ ካለው ተመሳሳይ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይኖራቸዋል። በሳይንሱ መሰረት እዚህ ጋር ያለ ነው ኤ እና ሲ ላይ ያለው ፖቴንሻል ኢነርጂ ተመሳሳይ ስለሆነ ከመሬት ያላቸው ከፍታ የኤ እና የሲ ፖይንት ተመሳሳይ ነው። ወደ ዲ ስንመጣ by ignoring resistance ነው the kinetic energy at B is equal to the potential energy at C. It says that the kinetic energy at B is equal to the potential energy at C. Let's see it. አሽን ዲ ላይ ስንመጣ by ignoring a resistance kinetic energy at B is equal to potential energy at C. It says that let's see from conservation of energy from the law of conservation of energy from the law of conservation of energy the total mechanical energy is conserved or constant at everywhere. It says that mechanical energy is at point A, mechanical energy at point B is equal to the mechanical energy at point C. This is the law of conservation of energy. But this says that kinetic energy at B, it says kinetic energy at B. Take that kinetic energy at B is equal to the mechanical energy at B. Since potential energy at point B is 0, kinetic energy at B is equal with the potential energy at B. And if you take point C, at point C, the total mechanical energy at point C is equal to the potential energy at C. The potential energy at C. By law of conservation of energy, the total mechanical energy at every point is conserved. If you take point C and point B, the total mechanical energy at point B is in kinetic energy forms, and at point C, it is in a potential energy forms. But the magnitude of these two energies, potential energy at A and kinetic energy at B, is different in forms, but equal in their magnitudes. If you take here potential energy at B, mechanical energy at B is equal to mechanical energy at C, but the mechanical energy at B is equal to the kinetic energy, and the mechanical energy at point C is equal to potential energy. Generally the kinetic energy at B is equal in magnitude with the potential energy at C. ልዩነታቸው ምንድነው? በኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ መጠናቸው ተመሳሳይ ስለሚሆን የሚለያየው ወይ ደግሞ የሚለዩት በፎርማቸው ብቻ ነው። ቢ ላይ ሲሆን ያጠቅላላ መካኒካል ኤነርጂ ፎርሙ የካይኔቲክ ኤነርጂ ፎርም ነው። እንቅስቃሴ ላይ ስለሆነ የእንቅስቃሴ ኃይል ነው ቢ ላይ። ወደ ሲ ስንመጣ ደግሞ ኦብጀክቷ ለጊዜው ወደ እረፍት ስለተመለሰች እረፍት ላይ ያለው ኦብጀክት ፍጥነት የለውም። ፍጥነት ከሌለ ካይኔቲክ ኤነርጂ ዜሮ ነው። ፎርሙን ቀይሮ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ተመለሰ እንጂ መጠኑ አሁንም ጠቅላላው መካኒካል ኢነርጂ ስለማይጠፋ ወይ ደግሞ አዲስ ኢነርጂ ስለማይፈጠር ፎርሙ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ቀይሮ ነው እንጂ በመጠን ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው ፖይንት ቢ ላይ ጠቅላላ መካኒካል ኤነርጂ ከካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። ፖይንት ሲ ላይ ስንሄድ ደግሞ ጠቅላላ መካኒካል ኤነርጂ ከፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ
በመጠን ካይኔቲክ ኢነርጂ ቢ ላይ ያለውና ፖቴንሻል ኢነርጂ ሲ ላይ ያለው እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲም ላይ ያለው ስቴትመንት ትክክል ነው። መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ